आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज उन्हां दे मुख तो उचारण कीते हुए वैरागमई भोग दे सलोक उन्हां दी अपनी चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। सतगुरु पातशाह अज दे पावन बचनां द्वारा सानू समझा रहे हैं कि इस भव सागर संसार के अंदरों जिहड़ा जीव इस अवस्था के अंदर पहुंचेगा उसकी मुक्ति उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। की सतगुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं, कहते उस्तत निंदिया नाहे जिहे कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। कि जेड़े जीव दे उपर वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा होगी ओनू दुनिया उहदी उस्तत करे जां उहदी निंदिया करे, इस चीज का उहदे मन ते असर ना होवे। वैसे तो सुभाविक इस अवस्था ते पहुंचना बहुत कठिन है। गुरु की मत द्वारा परमेश्वर की कृपा द्वारा कोई नज़र साडे ते हो जे फिर किते ऐसी अवस्था साडे मन की बनती है। नहीं तो इंसान अपनी वडियाई चाहता ते दूसरियां की निंदिया सुन के खुश है, पर जिहदे उपर मालिक ने ये नज़र करती दुनिया उहदी वडियाई करे उहनूं बहुता चाव ना चढ़े। दुनिया के अंदर उहदी निंदिया होवे उहदे मन ते कोई बहुता असर ना होवे, क्योंकि सुभाविक इंसान के उपर इन्हां चीज़ों का असर हो जाता है। इसे करके पातशाह ने जिहड़ा धर्म का रस्ता है इहदे ते चलण वास्ते सानू बहुत तरह का हौसला दिता गया गुरबाणी के अंदर। किते साडा मन प्रभु की सेवा चों परमात्मा के गुण गाउण चों पिछे ना हट जाए, किते लोक लज्जा के अंदर आके ये अपने जीवन का जिहड़ा रस्ता है वो तो भटक ना जाए। पातशाह समझा रहे हैं सानू हर जन राम नाम गुण गावे जे को निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। कि ये भाई हरि दे जनों तुसी अपने मालिक के गुण गाया करो। जे तुहाडी कोई निंदिया भी करदा उन्हां दीयां गल्लां सुन के अपने इस गुण नूं गवा ना लिओ। जदों फिर असी पातशाह की पावन पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़ के शब्द की विचार नाल जुड़ के रहिंदे तां साडे मन नूं हौसला मिलदा रहिंदा। भगतां दी आपां बाणी पढ़दे भगत कबीर जी कोले संगत ने बेनती की जग्यासू सिखां ने, कहते जी लोग तुहाडी बहुत निंदिया करते हैं क्योंकि सच का जिहड़ा मार्ग है इहदे ते चलण वास्ते सानू बड़ा आसरा चाहिए। ते उन्होंने फिर अपने जीवन की कहानी सुनाई। कहते निंदिया करन वाले तो सानू बहुत चंगे लगते हैं। जग्यासू सिखां ने पुछया जी की गल, उन्होंने पावन बाणी के बचन फिर आपां नूं समझाए। वो कहते निंदो निंदो मोको लोक निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी। कहते ये जिहड़े निंदिया करन वाले लोग ये तां साडे माँ बाप के समान। जिमें माँ बाप अपने बच्चे की गंदगी साफ करके उन्होंने छाती दे नाल ला लैंदा, इस तरह ये जिहड़े निंदिया करन वाले लोग ये तो मेरे औगण ने जिहदा करके मेरी जो निंदिया करते आ मेरा ये भार हौला कर रहे हैं। निंदक हमरे कपड़े धोए। कहते निंदा करन वाले तो साडे कपड़े धो रहे आ, मुफ्त दे धोबी मिले हुए आ। पर अगे उन्होंने एक शर्त रखी, हृदय शुद्ध जो निंदा होए
ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਜ਼ਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੈ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੋ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि लोक मैनू ज्ञानवान पुरुष समझण। संसार का ज्ञान, संसार के ज्ञान के अंदर ज़्यादातर झगड़े आपदी ज्ञान की हउमे करके साडे परिवारां च संसार शुरू हो जाते हैं। इस तो बाद शुरू हुंदा फिर धर्म का ज्ञान। धर्म के ज्ञान के अंदर भी बहुत सारे जीव ये विद्या विचारी तां पर उपकारी ये धर्म के ज्ञान नूं विचार अधीन लिया के परोपकार वाला काम तां घट करते हैं, पर संसार के अंदर हउमे के अंदर आके बहुत सारे झगड़े शुरू कर लेंदे है। शुरू तो लैके दो पक्ष चलते आए। एक पासे ब्रह्म का ज्ञान लैण वाले लोग जिन्हां नूं मालिक ने संसार के अंदर भेजिया भगतां के रूप के अंदर, अवतारां के रूप के अंदर, जिन्हां ने सानू ब्रह्म का सच का साडे मूल का ज्ञान देना। ते दूसरे पासे वो लोग हुंदे जिन्हां कोले राज भाग हुंदे, दुनिया के कल्ले ज्ञानी विद्वान हुंदे, जिहड़े सिर्फ धर्म दीयां गल्लां करके संसार के अंदर झगड़े खड़े करते। इसे करके फिर ये संसार के अंदर धर्म के नां ते बहुत सारे झगड़े हुंदे रहे आ, हो रहे आ, ते अज्ञानता बस अगे भी हुंदे रहने आ। क्योंकि हरेक इंसान मसला चाहे धर्म का चाहे दुनियादारी का ये चाहता कि मैं हरेक नूं डरा के रखा, चाहे उहदे कोले कोई अपना शरीरक बाजू वाला जां कोई संसार के अंदर दुनियादारी च ओहदा वा जां संसार के पदार्थां दा हंकार आ, उन्हां दा जीवन इसे तरह चलदा। माड़े नूं डराउण दी कोशिश की जा रही है ते तकड़े तो डर के जीव जिंदगी बतीत कर रहे हैं। हुण इत्थे पातशाह गुरु नौवें गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू समझा रहे हैं कि ज्ञानी कौन आ। असीं ज्ञानी किहनूं कह सकते हैं? पातशाह कहंदे जिन्हां ने फिर सच दे ज्ञान की प्राप्ति करके ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वो फिर बिना परमात्मा तो किसी का भय नहीं मनते। जतन किए गए ये भारत की धरती से अवतारां नूं भगतां नूं डरा डरा के ईन मनाउण दी, पर उन्होंने नहीं मनी। पातशाह इत्थे समझा रहे हैं वो फिर असली ज्ञानी पुरुष जिहड़ा ना किसी नूं डराउंदा ते ना किसी तो डरदा। एक निरंकार परमात्मा के भय के अंदर रहिंदा ऐसे जीवां नूं असीं ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं। पातशाह समझा रहे हैं भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ऐसे पुरुषां नूं ज्ञानी का रुतबा पातशाह दे रहे हैं। अगे हुण समझा रहे हैं, कहंदे जिह विखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, ते नर मत है भाग। जहर कहंदे आ, जहर नूं कहंदे आ विखिया विख। एक जहर है वो साडे शरीर नूं चढ़दी आ। कोई असीं जहरीला पदार्थ छक लिया, कोई जहरीला जानवर साडे लड़ जे ते ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक जहर है पातशाह कहते साडे मन नूं चढ़दा, वो जहर दा दुनिया के डॉक्टरां कोल कोई इलाज नहीं। वो जहर है तमोगुणी जहर, जिन्हों गुरबाणी दे अंदर विख दे सागर का नाम दिता गया। जिथे साडे मन नूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, झूठ, चुगली, निंदिया, ईरखा, दुबदा, ये जहर कहते जीव नूं चढ़दा।
ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ। ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜਤਾ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਹਦਾ ਬਰਾਗ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਰਾਗ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਸਜੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ
लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, तेह नर मथ भाग। कहते वो समझ ले जिहदे मन दे अंदर ये विचार बनने शुरू हो गए कि आ कूड़ झूठे संसार दे अंदर सुख नहीं है, मैनू जीवन मिलिया 84 लख जून की सरदारी, ਉਹ परमात्मा के प्यार च विरागी होने शुरू हो गए, तो समझ लो उन्हों के मत्थे के जिहड़े भाग ने वो जागने शुरू हो गए। जिह दिखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, तेह नर मथ भाग। हुण ज्यों ज्यों संसार का मोह टुटदा जाऊगा, परमात्मा का विराग पैदा होंदा जाऊगा, तो एक समा इहो जिहा हो जाऊगा जदों साडे मन के अंदर ब्रह्म का निवास हो जाऊगा। अगले श्लोक के अंदर पातशाह हुण समझा रहे हैं, कहंदे जेह माया ममता तजी, सब ते भयो अदास। हुण माया दो तरह की है, एक दृष्टमान माया है, एक है सूक्ष्म माया। दृष्टमान माया जो भी आ संसार के अंदर आकार के अंदर सानू कोई चीज दिखाई दे रही है, उन्होंने दृष्टमान माया का नाम दिता गया। दूसरी माया है सूक्ष्म साडे विचारां दी माया। दृष्टमान माया तो इंसान छेती छुटकारा पा लैंदा, तुसीं नेत्र बंद करके बह जाओ, दृष्टमान माया तो छुटकारा पै गया। ते जिहड़ी सूक्ष्म विचारां दी माया वो साडे नेत्र बंद होया तो भी साडा खिहड़ा नहीं छड्डदी, सानू धर्म दे कर्म करदियां तो भी खिहड़ा नहीं छड्डदी। ये है माया साडे विचारां दी माया, जी तो छुटकारा पाउण दे लई सानू परमात्मा दा फिर भजन सिमरन बंदगी करन दी लोड़ पैंदी है, ताकि साडी सुरत दा जिहड़ा वहार ये विचारां चों उपर उठ के विचारां दे भव सागर नूं पार करके उस अवस्था च पहुंच जाए जिथे कोई विचार नहीं। सुन निरंतर दीजै बंद, अपने असली घर दे अंदर जदों साडा मन पहुंच जाऊगा, क्योंकि साडे मन का घर जिहड़ा है उहदे बारे सानूं ज्ञान दिता पातशाह ने गुरबाणी। महाराज कहंदे सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चै घर वारा, नानक निर्मल नाद शब्द धुन, सुन सुने सच नानक सुन सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चै घर वारा। जदों असी मरालक दे नाम दा भजन करदे करदे सारी तरह के विचारां तो उपर उठना सुख लिया, जिथे कोई भी विचार नहीं, सहज अवस्था सुन कहता जिन्हों, जदों साडा मन उत्थे पहुंचना शुरू हो गया, उदों फिर ये जिहड़ी माया ममता मोहनी जन बिन दंतां जग खाया, जिहड़ी बिना दंदां तो सानू खा रही है, साडे मन की शांति भंग कर रही है। कई बार बाणी पढ़दियां दे विचार नहीं रुकदे, सेवा करदियां दे विचार नहीं रुकदे, ते इत्थे फिर सानू दृढ़ करना पैंदा गुरु दे मंत्र नूं। ज्यों ज्यों फिर असी ये मेहनत करते जाते, हौली हौली साडो ये जिहड़ी सूक्ष्म विचारां दी माया ये तो भी असी खिहड़ा छुड़वा लैंदे आ। तां पातशाह समझा रहे आ, जिह विखिया सगली तजी, जिन्हां ने फिर सारे तरह की जहर तगती, लियो भेख बैराग। पातशाह कहंदे उन्हां दे मन दे अंदर प्रभु दा विराग हो गया। कहो नानक सुन रे मना, ते नर माथै भाग। उन्हां दे मत्थे दे भाग जागे, जिह माया ममता तजी, सब ते भयो अदास। वो संसार वल्लों उदास रहना शुरू करता। कहो नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। कहते उस शरीर दे अंदर, उस मन दे अंदर परमात्मा ब्रह्म का निवास हो जाता है। अगे हुण पातशाह समझा रहे हैं, जिह प्राणी हुम मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक बहु मुक्त नर,
ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ? ਕੋਈ ਸਰੀਏ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਾਹਦੀ ਕੰਧ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਡ ਛੱਡਣੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਖੇਲ ਆ ਕਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਲਟ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਕਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੇਡ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ, ਚੱਲੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਖੇਡ ਉਲਟਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। 40-40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, 50-50 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਤ ਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਮਈਏ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਤੀ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ